प्यारे बच्चों, आदाब। आप कैसे हैं? सबको ठीक है ना? आप जानते हैं, कोरोना बीमारी की वजह से हम सब घर पर ही रहते हैं। हमारा स्कूल बंद हो रहा है। हमें स्कूल जाने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, साथ खेलने और पढ़ने के लिए मुश्किल है। इस खास हालत में हमारा क्लास ऑनलाइन के ज़रिए चल रहे हैं। इस ख़तरनाक बीमारी से दूर रहने के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं। हम हमेशा हमारा हाथ धोना चाहिए। समाजी फासला पर ज़रा ध्यान रखना चाहिए। हमें घर पर ही रहे। सरकार और सेहती इदारे हमें जो कुछ कहता है वो हमें माने। പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ കുട്ടികളെ, കോവിഡ്-19 മഹാമാരി കാരണം നാം എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയുകയാണ്. സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനോ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കളിക്കാനോ പഠിക്കാനോ ഒന്നിനും കഴിയാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ കഴുകിയും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഈ കൊറോണ കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് നമുക്ക് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം. प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें एक दुआए नज़म सुनने. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം കേൾക്കാം. प्यारे बच्चों, आप लोग दुआए नज़म सुना है ना? हमें
दरसी किताब की तरफ चले। देखिए हमारे पहला यूनिट का नाम हाथ मिलाए साथ चले। हाथ मिलाए, हाथ क्या है? കൈ. മിലായെ യോജിപ്പിക്കാം. ഹാത്ത് മിലായെ കൈകൾ യോജിപ്പിക്കാം, കൈകൾ ചേർക്കാം. സാത്ത് ചലെ, സാത്ത് മീൻസ് കൂടെ, ചലെ നടക്കാം, ഒന്നിച്ച് നടക്കാം. ഹാത്ത് മിലായെ സാത്ത് ചലെ, കൈകൾ കോർത്ത് ഒരുമിച്ച് നടക്കാം. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇനി നമുക്കൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കാണാം. देखिए. इस्लाम और हिंदुस्तानी तहजीब यही तालीम देती है कि माँ बाप की इज्जत करो। उनके बुजुर्ग होने पर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, बल्कि ये हमारा फर्ज बन जाता है कि उनका मोहब्बत भरी नजरों से दीदार करें, क्योंकि ये भी एक इबादत के तौर पर माना गया है। लेकिन अफसोस कि आज के बच्चे अपनी जिम्मेदारियों से दूर होते जा रहे हैं। कई लोग शादी नहीं करते तो कुछ की बीवी या शौहर की मौत के बाद उन्हें आखिरी उम्र में बेसहारा छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही लोगों के लिए डॉक्टर फारूक ने आशियाना के नाम से एक घर बनाया है, जहां का माहौल देखने लायक है। हमारे शौहर गुजर गए के बाद हम इधर आ गए। वो था हमारा हकीकत, 2 बच्चे थे, 2 भी चले गए। नंदा ही सब भाई रहे तभी हमें अपना दिल नहीं चाहा उनके पास रहने। हमें इधर आदमी को पता कर को मदरसा है, चलो हमें बहुत अच्छी जगह है, ले जा छोड़ती कर को हम ना को यहाँ ठिकाना करे। यहाँ क्या बात की भी हमने फिक्र नहीं है, खाती पीती सब बच्चे आराम से ही कि यहाँ पे देखभाल अच्छी हो रही है, अच्छे लोग हैं। तो ये एकदम 8 दिन के दिन दीवाना हो गया बच्चा। ऐसी तकलीफ आई कि हम संभाल नहीं सके। उनके फादर 8 दिन में हार्ट फेल हो गए कि लड़का दीवाना हो गया करके। एक ही लड़का मेरा और बड़ा लड़का, 2 लड़कियां थे, उसकी शादियां हो गई। बस यही तकलीफ आई, संभालने को नहीं हुआ कि प्रॉपर्टी सेल होगी, यहाँ तक कि खाने के बर्तन तक सेल कर दिए हम लोग। इधर उधर थे। आखिरी में मेरे फ्रेंड से, सोशल वर्कर से, उनसे मुलाकात हुई मेरी। मैं उधर रहने को, किसी का चेहरा देखने को बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर इधर पर आ गई। डॉक्टर मोहम्मद फारूक अपने दोस्त और अहबाब के साथ मिलकर इस आशियाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनका कहना है कि बेसहारा बुजुर्गों की खिदमत कर उन्हें रूहानी सुकून मिलता है। ये जो इदारा शुरू होने की वजह यह है कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग बेसहारा रोडों पे और यहाँ वहाँ रोडों पे मस्जिद के पास इस तरह से है ना बेसहारा मुझे दिख रहे थे। तो इस तरह इसकी वजह से है ना मुझे दिल में आया कि हमारे अगर माँ बाप इस तरह से रहते तो हमारे ऊपर क्या गुजरती। तो इसकी वजह से है ना ये इदारा कायम हुआ, जो 8 साल पहले इसकी बुनियाद पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 40 पर 8 बुजुर्ग यहाँ पे है ना कलमे की मौत हुई। उनकी आखिरी सफ़र बेहतरीन अंदाज में हुआ, जैसे हमारे माँ बाप को किया जाता है इस तरह से हम लोग है ना उनका ख्याल किए। और मेन यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो आप रोड पे इनको आप भीख मांगते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि ये लोग अच्छे घर के लोग हैं। तो इनका ऐसा है, ना ये भीख मांग सकते हैं ना भूखे रह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम सर्वे करके देख के लेते हैं कि ये कहीं रोड पे इनकी इज्जत ना चली जाए, या फिर इनको भी कचरे के डब्बे से उठा के ना खाना पड़े। इनको इतने बीमार रहते हैं ये लोग। कुछ लोग तो ऐसे आए हैं जिनके पैर हाथ सड़के हैं, उनमें कीड़े थे। ऐसे लोगों को भी हम यहाँ पे लेके आए हैं। गुज़िश्ता 8 साल से शहर के देवनहल्ली में चलाए जा रहे इस आशियाने में 54 बेसहारा बुजुर्ग मौजूद हैं, जबकि 50 बुजुर्ग यहाँ के खुशगवार माहौल में आखिरी सांस ले चुके हैं। बेसहारा बुजुर्गों की फारूक साहब तो खिदमत कर रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि इस पर हम सब फिक्र करें। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो देखा? वीडियो में क्या क्या देख सकता?
ബതായിയേ, കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടോ? വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കണ്ടു? ബതായിയേ. ठीक है, कई बूढ़े माँ बाप को देखा, वो लोग अब कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, ഇപ്പോൾ അവർ എവിടെയാണ് കഴിയുന്നത്? ഇപ്പോൾ അവർ എവിടെയാണ് കഴിയുന്നത്? ठीक है, बूढ़े सदनों में, വൃദ്ധ സദനങ്ങളിൽ. बच्चों, वो लोग क्यों बूढ़े सदनों में रहते हैं? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നത്? അവർ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ കഴിയാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ബതായിയേ. उनको बच्चे नहीं होंगे. ठीक है, ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് കുട്ടികളില്ലാതിരിക്കാം. और बच्चे उनको छोड़कर चले गए, കുട്ടികളുണ്ട്, അവരവരെ ഒഴിവാക്കിപ്പോയി. प्यारे बच्चों, आपके घर में कौन कौन है? बताओ. अब्बा, अम्मी, भाई, बहन, हाँ, दादा और दादी है. ठीक है, आप उनसे कैसे सुलूक करते हैं? आप उनसे कैसे सुलूक करते हैं? നിങ്ങൾ അവരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറാറുള്ളത്? आप उनसे प्यार करते हैं? നിങ്ങൾ അവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കാറുണ്ടോ? बताओ. ठीक है. बच्चों, इसी तरह के बुजुर्ग लोगों को, बूढ़े माँ बाप को अपने बेटे क्यों छोड़ते हैं? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഇത്രയും വയസ്സായ മാതാപിതാക്കളെ തൻ്റെ മക്കൾ ഒഴിവാക്കി പോകുന്നത്? बताइए. वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश भरी जिंदगी गुजारने के लिए, തൻ്റെ ഭാര്യ മക്കളുടെ കൂടെ സുഖാഡംബര ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി. प्यारे बच्चों, ये हमारे हिंदुस्तान की कहानी है. हमारे हिंदुस्तान में इसी तरह के कई बूढ़े माँ बाप अपने बेटे बेटी होने पर भी इसी तरह के बूढ़े सदनों में रहने पर मजबूर होते हैं. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കഥയാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇതുപോലെ ധാരാളം മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായിട്ട് പോലും അവസാന കാലങ്ങളിൽ മക്കൾ ഒഴിവാക്കിപ്പോയി നിസ്സഹായകരായി ഇതുപോലെ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ കഴിയാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. बच्चों, देखिए, यहाँ दादा जान अपने बेटे, बहू और पोती के साथ पार्क में आकर पार्क के मुख्तलिफ नज़ारे देख रहे हैं. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇവിടെ ദാദാജാൻ തൻ്റെ മകൻ്റെയും മരുമകളുടെയും കൂടെ പാർക്കിൽ വന്ന് പാർക്കിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും മുതിർന്നവരായ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നുണ്ടാകും. നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും മുതിർന്നവരായ ഉപ്പപ്പ ഉമ്മമ്മ പോലെയുള്ള ആളുകളെയും നന്നായി സ്നേഹിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം, ആദരിക്കണം.
അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു വാർദ്ധക്യാവസ്ഥ നമുക്കും വരും എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളിലും അവരെയും നാം ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഒരിക്കലും അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത്. അവരോട് ഇടയ്ക്കിടെ ചിരിച്ചും കളിച്ചും തമാശ പറഞ്ഞും നാം കഴിയണം. यहाँ में एक शेर है, शेर पढ़िए। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, प्यार याद आता है जुदा होने के बाद। पढ़िए एक बार भी। आपको क्या समझा? क्या है मेहंदी? आपके हाथ में आप हमेशा मुख्तलिफ डिज़ाइन में डालते हैं मेहंदी, മൈലാഞ്ചി. രംഗ് ലാത്തി ഹെ, രംഗ് ലാന, നിറം കൊണ്ടുവരിക, നിറം കാണുക. രംഗ് ലാന, മെഹന്തി രംഗ് ലാത്തി ഹെ സൂഖ് ജാനെ കെ ബാദ്. ക്യാ ഹെ സൂഖ് ജാന? ഉണങ്ങിപ്പോവുക. സൂഖ്ന ഉണങ്ങുക. സൂഖ് ജാനെ കെ ബാദ്, ഉണങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷം. പ്യാർ യാദ് ആതാ ഹെ ജുദാ ഹോനെ കെ ബാദ്. പ്യാർ സ്നേഹം, യാദ് ആതാ ഹെ ഓർമ്മ വരുന്നു. പ്യാർ യാദ് ആതാ ഹെ സ്നേഹം ഓർമ്മ വരുന്നു. ജുദാ ഹോനെ കെ ബാദ്. ജുദാ ഹോന വേർപിരിയുക, വേർപാട്. ജുദാ, ജുദായി വേർപാട്. ജുദാ ഹോനെ കെ ബാദ് വേർപിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഈ ഷെയറിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? പറയൂ. മെഹന്തി രംഗ് ലാത്തി ഹെ സൂഖ് ജാനെ കെ ബാദ്. നമ്മൾ മൈലാഞ്ചി ഇടുന്ന സമയത്ത് പച്ച മൈലാഞ്ചി അരച്ചിട്ട് കൈയിൻ്റെ വെള്ളയിലിടും, അല്ലേ? എത്രത്തോളം ഉണങ്ങുന്നുവോ അത്രത്തോളം മൈലാഞ്ചി ചുമന്ന് കാണും, അല്ലേ? മെഹന്തി രംഗ് ലാത്തി ഹെ സൂഖ് ജാനെ കെ ബാദ്. പച്ചക്ക് മൈലാഞ്ചി ഒരിക്കലും നിറം നൽകുന്നില്ല. അത് ഉണങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആകർഷകമായ നിറം നൽകുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ പ്യാർ യാദ് ആതാ ഹെ, സ്നേഹം ഓർമ്മ വരുന്നു. സ്നേഹത്തിൻ്റെ വില ഓർമ്മ വരുന്നു. സ്നേഹം എത്രത്തോളമാണ്? സ്നേഹത്തിൻ്റെ വില അറിയാൻ ജുദാ ഹോനെ കെ ബാദ്. ജുദാ ഹോന, നമ്മളിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും വേർപിരിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാവട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നമ്മോട് അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ആളുകൾ, നമുക്കിടയിൽ നിന്നും വേർപിരിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വില തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ഷെയറിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. प्यारे बच्चों, हमारे दरसी किताब के पहला सबक है क्या खुशनुमा नज़ारा है. क्या खुशनुमा नज़ारा. പ്രിയ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ ക്യാ ഖുശ്നുമാ നസാര ഹെ. എത്ര സുന്ദരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ, എത്ര മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ. देखो यहाँ में एक तस्वीर है. तस्वीर में आपको क्या क्या देख सकते हैं बताइए. तस्वीर में कई बच्चे हैं. बच्चों के बीच लड़के और लड़कियां हैं. लड़के और लड़कियां हैं. और कौन है? एक टीचर भी है. ठीक है बच्चों, ये लोग
कहाँ है, ये लोग कहाँ खेलते हैं? हाँ, पार्क में है, एक खूबसूरत पार्क है। ये लोग खूबसूरत, यही एक खूबसूरत पार्क है। टीचर और बच्चे अब पार्क में है, बच्चे बहुत खुशी से पार्क में खेल रहे हैं। ठीक है, आइए हमें एक पार्क के बारे में पढ़े। रंग बिरंगे फूलों से भरा और दूर दूर तक फैला एक खूबसूरत पार्क। उसमें फूलों का रस चूसने वाली तितलियां और चहचहाने वाली चिड़िया। रंग बिरंगे फूलों से भरा, रंग बिरंगे പല നിറത്തിലുള്ള ഫൂലോംസെ പൂക്കളാൽ, പൂക്കളെ കൊണ്ട് ഭര നിറഞ്ഞ, और दूर दूर तक फैला അങ്ങ് ദൂരേക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന एक खूबसूरत पार्क, വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പാർക്ക്. उसमें അതിൽ ആ പാർക്കിൽ फूलों का रस चूसने वाले, फूलों का रस പൂക്കളിൽ നിന്നും മധു ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്ന തിതലിയാം പൂമ്പാറ്റകൾ, और ചഹചഹാനെ വാലെ ചിടിയാം, ചഹചഹാനെ വാലെ, ചഹചഹാന പക്ഷികളുടെ കലപില ശബ്ദങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ചഹചഹാന. और ചഹചഹാനെ വാലെ ചിടിയാം, കലപില ശബ്ദങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന പക്ഷികൾ. पार्क के सामने तेज रफ्तार गाड़ियों से मसरूफ शाहराह. പാർക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത്, പാർക്ക് സാമനെ, പാർക്കിന്റെ മുമ്പിൽ തേസ് രഫ്താർ, വളരെ സ്പീഡിൽ, ഗാഡിയോം സെ മസ്റൂഫ് ഷാഹ്രാഹ്, വളരെ സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ട ഷാഹ്രാഹ്, രാജകീയ വീഥി അഥവാ വിശാലമായ റോഡ്. ഏക തരഫ് ബഹത്തി ഹുയി ഖൂബസൂറത്ത് നദി, ഏക തരഫ് ഒരു ഭാഗത്ത്, ബഹത്തി ഹുയി ഖൂബസൂറത്ത് നദി, ബഹത്തി ഹുയി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഖൂബസൂറത്ത് നദി മനോഹരമായ നദി. ജിസ്മേ ആനെ ജാനെ വാലി കസ്തിയ, ജിസ്മേ ആ നദിയിൽ ആനെ ജാനെ വാലി വന്നു പോകുന്ന, കസ്തിയ നാവ് തോണികൾ. ദൂസരി തരഫ് മറുഭാഗത്ത് एक पहाड़ नुमा टीला, ഒരു പർവ്വതത്തെ പോലെ നിലനിൽക്കുന്ന, ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ടീല, കുന്ന്. ജിസ് പർ സെ ഗിർതാ ഹുവാ പാനി, ജിസ് പർ സെ അതിൽ നിന്നും, ഗിർതാ ഹുവ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പാനി വെള്ളം. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, പാർക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ നദി. ആ നദിയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോണികൾ. മറുഭാഗത്തോ ഒരു മലയെപ്പോലെ, ഒരു പർവ്വതത്തെപ്പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുന്ന്. ആ കുന്നിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാർക്ക് മേ പാനി കെ ഫവ്വാരെ ഹേ जो पार्क की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं. पार्क में पानी के फव्वारे हैं. क्या है फव्वारा? जलधारा, जलधारा. पार्क में पानी के फव्वारे हैं. പാർക്കിൽ പാനി കെ ഫവ്വാരെ ഹെ, വെള്ളത്തിന്റെ ജലധാര കാണുന്നു. ജോ പാർക്ക് की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं. ആ ജലധാര പാർക്ക് की खूबसूरती, പാർക്കിന്റെ മനോഹാരിത, बढ़ा रहे हैं വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. समझा? कहीं कहीं लजीज फलों से लदे हुए पेड़ भी है. कहीं कहीं അങ്ങുമിങ്ങും, പാർക്കിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ലസീസ് ഫലോം സെ ലദേ ഹുയെ പേട് ഭി ഹെ. ലസീസ് ഫൽ, രുചികരമായ പഴങ്ങൾ. ലസീസ് ഫലോം സെ, രുചികരമായ പഴങ്ങളാൽ,
ലദേ ഹുയേ നിറയപ്പെട്ട പേട് ഭീ ഹെ പേട് മരങ്ങളുണ്ട്. ബച്ചെ ജിൻകെ ഫൽ മസേ ലേ ലേക്കർ ഖാ രഹേ ഹെ ബച്ചെ കുട്ടികൾ പാർക്കിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ ജിൻകെ ഫൽ അവയുടെ പഴങ്ങൾ ആ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പഴങ്ങൾ മസേ ലേ ലേക്കർ രുചി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് മസേ ലേന രുചി ആസ്വദിക്കുക മസേ ലേ ലേക്കർ രുചി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഖാ രഹേ ഹെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ ആ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞ് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുച്ച് ജഗഹോം പർ ഛോട്ടെ ഛോട്ടെ താലാബ് ഭി ഹെ പാർക്ക് കെ കുച്ച് ജഗഹോം പർ പാർക്കിൻ്റെ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളിൽ ജഗ സ്ഥലം പാർക്കിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഛോട്ടെ ഛോട്ടെ ചെറിയ ചെറിയ താലാബ് ഭീ ഹെ കുളങ്ങളും ഉണ്ട്. അവയിൽ ആ കുളങ്ങളിൽ കവൽ കെ ഫൂൽ ഖിലേ ഹുയേ ഹെ ആ കുളങ്ങളിൽ കവൽ കെ ഫൂൽ കവൽ ലോട്ടസ് താമര കവൽ കെ ഫൂൽ താമരപ്പൂവ് ഖിലേ ഹുയേ ഹെ വിടർന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നു. പാർക്കിൽ ബച്ചോं के खेलने के लिए കുട്ടികൾക്ക് खेलने के लिए കളിക്കാൻ झूले ഊഞ്ഞാലുകൾ ഫസൽ ഖണ്ഡിയാം क्या है फसल खंडियां റൈഡുകൾ ലഗി ഹുയി ഹെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർക്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ഊഞ്ഞാലുകളും അതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ റൈഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പാർക്ക് കെ ഗേറ്റ് പർ ആ പാർക്കിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ പെഹരേദാർ കി ഏക് ഛോട്ടി സി കട്ടിയാ ഹെ പെഹരേദാർ കാവൽക്കാരൻ പാർക്കിൻ്റെ ഗേറ്റിനടുത്ത് പാർക്കിൻ്റെ ഗേറ്റിനടുത്ത് പെഹരേദാർ കി ഏക് ഛോട്ടി സി ഖട്ടിയാ ഹെ കാവൽക്കാരൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഖട്ടിയാ ഹെ കുടിലുണ്ട്. ഏക് സ്കൂൾ കി ബസ് പാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏക് സ്കൂൾ കി ബസ് ഒരു സ്കൂൾ ബസ് പാർക്ക് കെ സാമനെ ആക്കർ രുക്കി പാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നു. ബച്ചോ ഏക് സ്കൂൾ കി ബസ് പാർക്ക് കെ സാമനെ ആക്കർ രുക്കി ഒരു സ്കൂൾ ബസ് പാർക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് രുക്കിന നിൽക്കുക രുക്കി നിന്നു. और उसमें से छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां उतरे और उसमें से ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് छोटे छोटे बच्चे ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ और बच्चियां പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഉത്തരി ഇറങ്ങി. 2-3 उस्तानियां भी उनके साथ आई हुई है 2-3 उस्तानियां भी 1-2 അധ്യാപകരും ഉസ്താദ് അധ്യാപകൻ അധ്യാപിക ഉസ്താനിയാം ഭി അധ്യാപികമാരും ഉൻകെ സാത്ത് അവരുടെ കൂടെ ആയി ഹുയി ഹേ വന്നിട്ടുണ്ട്. വാ വാ ക്യാ ഖുശ്നുമാ നസാരാ ഹേ എന്തൊരു മനോഹരമായ ദൃശ്യം. വാ വാ ക്യാ ഖുശ്നുമാ നസാരാ ഹേ എന്തൊരു മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ. ബച്ചെ ആപ്പസ് മേ കഹനെ ലഗെ ആ ബസ്സിൽ വന്ന ആ പാർക്കിൽ വന്ന കുട്ടികൾ പാർക്കിൻ്റെ മനോഹാരിത കണ്ടപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം പറയാൻ തുടങ്ങി. വാ വാ ക്യാ ഖുശ്നുമാ നസാരാ ഹേ എന്തൊരു മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ. എത്ര മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ.